یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس پہ آپ خود اپنی طرف سے بھی ریسرچ کر لیں۔ اسمارٹ فون ہونے کے باوجود بھی اگر آپ بے روزگار ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ زیادہ تر میں نے یہاں پہ ایک چیز یہ نوٹ کی ہے کہ جو لوگ ہیں یہ ذہن میں یہ ہے کہ جو انٹرنیٹ ہوتی ہے یہ شاید بس یہی ہے، ایک فیس بک واٹس ایپ وغیرہ ہے۔ اگر آپ فیس بک سے باہر نہیں نکلیں گے تو آپ فیس بک کے ذریعے ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں سیکھنے کے لیے آپ کو فیس بک سے باہر نکلنا پڑے گا۔ بہت سی چیزیں آپ کو جا کے سرچ انجن سے ملیں گے، یوٹیوب سے ملیں گے، گوگل سے ملیں گے۔ السلام علیکم، میں اعجاز سالار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں بات کروں گا سوشل میڈیا مارکیٹنگ پہ۔ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، کورس میں بھی میرے ساتھ لوگ ملتے ہیں، اسی طرح سوشل میڈیا پہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، وہ بے روزگار ہوتے ہیں۔ ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ گریجویٹس ہوتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بے روزگار ہوتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں آج تک مجھ سے جتنے بھی لوگ ملے ہیں اور مجھے کہا ہے کہ میں بے روزگار ہوں، تو ان سے جب میں نے پوچھا ہے تو یہ اسمارٹ فون ہر کسی کے پاس ہوتا ہے۔ یعنی میں نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا ہے جس کے پاس جو بے روزگار ہو اور اس کے پاس اسمارٹ فون نہ ہو۔ اسمارٹ فون ہونے کے باوجود بھی اگر آپ بے روزگار ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی بدقسمتی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو آپ کا اسمارٹ فون ہے یہ پوری دنیا ہے، اس سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس سے آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں، اس سے آپ خود کو پروموٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنے بزنس کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں، اپنے آئیڈیاز پروموٹ کر سکتے ہیں، اپنی بہت سی چیزیں، یعنی اس سے آپ سب کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں اس سے اسمارٹ فون سے۔ تو اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے، اگر آپ کے پاس نیٹ ہے، زیادہ تر میں نے یہاں پہ ایک چیز یہ نوٹ کی ہے کہ جو جتنے بھی ہمارے پشتون کمیونٹی کے لوگ ہیں، نوشہرہ، پشاور، چارسدہ، مردان، ثوابی، یا جو ساؤتھ ایریاز ہیں، ملیکن ریجن ہے، سوات وغیرہ، وہاں پہ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ یہاں لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جو انٹرنیٹ ہوتی ہے یہ شاید بس یہی ہے، ایک فیس بک اور یا اس طرح واٹس ایپ وغیرہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں اگر آپ فیس بک سے باہر نہیں نکلیں گے تو آپ فیس بک کے ذریعے ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں سیکھنے کے لیے آپ کو فیس بک سے باہر نکلنا پڑے گا۔ بہت سی چیزیں آپ کو فیس بک وغیرہ پہ نہیں ملیں گے اور نہ واٹس ایپ پہ ملیں گے، وہ آپ کو ملیں گے جا کے سرچ انجن سے ملیں گے، یوٹیوب سے ملیں گے، گوگل سے ملیں گے۔ اسی طرح سے بہت سی چیزیں اگر آپ کے پاس کوئی چیز آ گئی اور آپ اس کو سرچ نہیں کریں گے، اس پہ یعنی ریسرچ نہیں کریں گے اور اس کو خریدیں گے نہیں، تو آپ کے ذہن میں آئیڈیاز نہیں آئیں گے، اس چیز کو لے کے اس سے فائدہ حاصل کرنے کے آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا نہیں آئے گا۔ تو اس لیے یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس پہ آپ خود اپنی طرف سے بھی ریسرچ کر لیں اور اس کو فائنل کر کے اپنی ریسرچ کو، اپنی کھوجنے کے عمل کو آپ فائنل کر کے، کیونکہ دیکھیں بہت سے لوگ، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو میری ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں یا میرا کوئی آرٹیکل پڑھ لیتے ہیں اور وہ مجھ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی میں کیا کر سکتا ہوں۔ اب دیکھیں میں تو آپ کو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے آپ کوئی اپرچونٹی دیں، تو میں پھر کوشش کروں گا کہ میرے پاس یا میرے ذہن میں یا میرے اپروچ میں کوئی اپرچونٹی ہو تو وہ میں آپ کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ مجھے یہ کہیں گے کہ بھائی میں کیا کروں، میں اچھا ایک دوست نے مجھ سے، ایک بچے نے رابطہ کیا، اسٹوڈنٹ تھا، اس نے مجھے کہا کہ سر میں فری لانسنگ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کہتا ہے میں تو کیا کر سکتا ہوں، پہلے اس نے بولا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا کچھ کیا کر سکتے ہو، مطلب پھر بھی آپ مجھے بتائیں، آپ لکھ سکتے ہیں؟ کہتے نہیں سر لکھ تو نہیں سکتا ہوں۔ میں نے کہا آپ بول سکتے ہیں؟ کہتے نہیں سر اب میں بول بھی نہیں سکتا ہوں۔ میں نے کہا اگر آپ لکھ بھی نہیں سکتے، آپ بول بھی نہیں سکتے، میں نے کہا آپ پڑھ سکتے ہو؟ کہتا نہیں میں پڑھ بھی اتنے، مطلب پڑھائی میں بھی وہ اتنا وہ نہیں تھا۔ تو میں نے کہا دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں، کر کیا سکتے ہیں؟ اس نے مجھے کہا کہ میں اسپورٹس مین ہوں، میں والی بال کھیلتا ہوں۔ میں نے اس کو بولا کہ آپ ایک کام کریں، اگر آپ والی بال کھیلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی آپ کے علاقے میں والی بال ٹورنامنٹس ہوں گے یا والی بال سے ریلیٹڈ لوگ ہوں گے ان کو آپ جانتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہاں جی میں ان کو جانتا ہوں۔ میں نے کہا یہ لو اپنا اسمارٹ فون اور جا کے کہیں پہ بھی، جہاں پہ بھی والی بال کا میچ ہو رہا ہو، آپ اس سے ویڈیو بنا کے اس پہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر لیں۔ ایک بات، دوسری بات ہے کہ جو مائناس کھلاڑی ہو والی بال کے، آپ کے علاقوں میں، آپ کے علاقے میں یا دوسرے علاقوں میں، جو آپ کو پتہ ہو کہ یہ بہت بہترین کھلاڑی ہے، وہاں سے اس کے پاس جا کے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اس سے باتیں کر لیں، اس سے ایک انٹرویو سا لے کے وہ آپ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیں۔ اسی طرح یہ جو ایکٹیویٹیز ہے والی بال سے ریلیٹڈ، آپ یہ ایکٹیویٹیز کریں گے تو اس میں آپ کو لوگ پہچاننا شروع ہو جائیں گے، لوگ آپ کو پہچاننا شروع کر دیں گے اور آپ کی پریزنس ہوگی، سوشل میڈیا پہ آپ کی پریزنس ہوگی، یوٹیوب پہ آپ کی پریزنس ہوگی، تو اس طرح سے آپ کی ہو سکتا ہے کہ آپ کی انکم جنریٹ ہو جائے گی۔ اچھا، بے روزگاری کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی آپ اگر بے روزگار ہیں تو اس کے 3 وجوہات ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں،
इसलिए मैं बेरोज़गार, यानी अगर कोई कहे कि कोई पढ़ा लिखा है ये बेरोज़गार नहीं होगा, ये भी गलत बात है। बहुत से लोग हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, उसके बावजूद वो बेरोज़गार हैं। अगर किसी का अच्छा, पहले लोग कहते थे कि अगर आपके पास हुनर है तो आप बेरोज़गार नहीं होंगे, लेकिन आजकल मैं बहुत से मैंने हुनरमंदों को भी देखा है जो बेरोज़गार हैं। बहुत से मैंने ग्रेजुएट्स को देखा है जो बेरोज़गार हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो अब हुनर तो मेरे पास है या एजुकेशन भी मेरे पास है, लेकिन मैं अपना एजुकेशन और मैं अपना हुनर में बाहर नहीं ला सकता हूँ। तो अगर मैं अपना हुनर बाहर नहीं लाऊँगा, लोगों को नहीं दिखाऊँगा, लोग खरीदेंगे नहीं, तो मेरी इनकम कैसे जनरेट होगी? मसला तो यही है कि अगर आप में कोई हुनर है, आप में कोई टैलेंट है, आप कोई काम कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास एक और बंदा आया, उसने कहा कि मेरे वालिद साहब थे, वो ये कारपेंटरी का काम करते थे, ये कुर्सियाँ वगैरह, ये चीज़ें, फर्नीचर वगैरह बनाते थे हाथों से। अभी चूँकि मेरे वालिद साहब भी ज़ईफ़ हैं और काम शाम नहीं कर सकते हैं, और मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मतलब पता नहीं है FA किया था या BA किया था, लेकिन मैं भी, उन्होंने कहा मैं भी बेरोज़गार हूँ, मेरे वालिद साहब भी अभी कमज़ोर है। मैंने कहा आप मुझे एक बात बताएँ। कहते क्या? मैंने कहा आपके वालिद साहब के जो औज़ार हैं वो घर में पड़े हुए हैं? मैंने कहा हाँ पड़े हुए हैं। मैंने कहा उन्होंने जो चीज़ें बनाई हैं वो आपको कोई आइडिया है वो क्या बनाते थे? उन्होंने कहा हाँ बनाते थे, बहुत सी चीज़ें बनाते थे, हैंडमेड, हाथों से वो चीज़ें बनाते थे लकड़ी की। मैंने कहा उनसे वो चीज़ें, वो औज़ार लेके आप उनसे कुछ थोड़ी, मैंने कहा आपको आइडिया है वो जो बनाते थे वो आप बना सकते हैं? कहते हाँ बना तो सकता हूँ, लेकिन वो कौन ख़रीदेगा, वो तो पुराने ज़माने की चीज़ें। मैंने कहा यही तो मसला है, आप उन चीज़ों को बनाएँ, उनकी वीडियो बनाएँ, वो सोशल में उस पे यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू कर दें। दूसरी बात ये है कि वही चीज़ें, जो पुरानी चीज़ें, देखिए जो पुरानी चीज़ होती है वो एंटीक चीज़ होती है। मैंने कहा वही चीज़ आप लेके उसको आप अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट करके उसको, उसकी मार्केटिंग शुरू कर दें। उसमें भी आपको ऑर्डर्स मिलेंगे और वो चीज़ें लोग पसंद करेंगे और वो आपसे ख़रीदेंगे और आपकी इनकम जनरेट होगी। मेरे ख़्याल में कुछ 4-5 महीने बाद वो मेरे पास आया, उसने मुझे कोई वीडियोज़ दिखाई, और चैनल का नाम मैं भूल गया हूँ, अगर मुझे याद आया तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो 4-5-6 महीने बाद वो मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि मैंने वो काम शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं और मेरे यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी प्रेजेंस हो रही है, मेरी व्यूअरशिप भी बढ़ रही है और लोग उस चीज़ को इतना पसंद कर रहे हैं कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। अब देखिए उनके वालिद साहब तो पुराने ज़माने के आदमी थे, वो अपने तरीके से काम करते थे। उस वक्त उन चीज़ों की आम मार्केट में सेल होती थी, वो आम मार्केट में सेल करते थे और वो अपनी उससे घर बार चलाते थे। आजकल चूँकि आम मार्केट में वो चीज़ें नहीं सेल होती, उसके लिए एक प्रॉपर आपको प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। वो चीज़ उसको उसको उस चीज़ का आइडिया नहीं था, मैंने उसको वो आइडिया दे दिया और वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी उनकी अच्छी खासी अर्निंग है। इसी तरह बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छा गा सकते हैं, जो अच्छा बोल सकते हैं, जो अच्छा लिख सकते हैं, जो नात पढ़ सकते हैं, जो तिलावत कर सकते हैं, यानी कुछ भी, जो भी आपके अंदर टैलेंट है वो आपको लोगों को दिखाएं, अपना टैलेंट बाहर ले आएँ, लोगों को दिखाएँ। और अगर कुछ भी आपको ना होगा तो सोशल मीडिया पे आपकी इतनी प्रेजेंस हो जाएगी, सोशल मीडिया पे आप इतना हो जाएंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि जो पेड चीज़ें हैं, जो जिस पे एड्स चलते हैं, जो कंटेंट्स पे, वो कंटेंट्स अगर आप बनाएंगे और उन साइट्स पे आप वो अपना कंटेंट डालेंगे तो उस पे जो एड्स चलेंगे उसकी भी आपको रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। इसी तरह अगर आपकी, जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि कोई प्रोडक्ट है, आप उसकी अच्छी सी प्रेजेंटेशन करके उसकी अच्छी सी यानी मार्केटिंग करके उसकी अच्छी सी आप एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग करें, किसी भी तरह से आप उसका एक इश्तिहार सा बनाएं और आप उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करना शुरू कर दें, तो बहुत से लोग आपसे रब्ता करेंगे, वो आपसे ख़रीदना चाहेंगे, वो आपसे ख़रीदेंगे और वो आपको इसकी पेमेंट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आज कोई कहे कि मेरे पास स्मार्टफ़ोन भी है लेकिन उसके बावजूद भी मैं बेरोज़गार हूँ, तो उसकी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। तो इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी से इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद से आप शुरू करें, स्टार्ट ले लें। जो भी आपके अंदर टैलेंट है वो आप लाएँ, सामने लाने की कोशिश करें, सोशल मीडिया पे अपलोड करें, मुख्तलिफ़ साइट्स पे अपलोड करें। आप किसी भी तरह से, अगर कोई भी किसी भी तरह से आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो तो बिला झिझक आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं हर तरह से आपको गाइड करूँगा, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं नौशहरा में हूँ और मैं ज़्यादातर मुझसे लोग रब्ता करते हैं मर्दान से, या मर्दान तो खैर फिर भी करीब है, स्वात से लोग रब्ता करते हैं, या इसी तरह साउथ रीजन से रब्ता करते हैं, या मुल्क के दूसरे इलाकों से रब्ता करते हैं। तो बाकी इलाकों में तो बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रेनिंग देते हैं, जो कि समझाते हैं चीज़ें, लेकिन इस एरिया में मैंने ये देखा कि यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो लोगों को गाइड कर सके बिज़नेस के हवाले से और ख़ासकर सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से। तो अगर आपने जो भी सवाल आपके जहन में हो और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो बिला झिझक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मुझसे रब्ता कर सकें। जितना मुझसे हो सकता हो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा।
अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।